कमलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पद्माम्बुज वेदान्तं भुज सुरोयो तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शांत यमातीत निरंजन बिंदुनाद कालातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित मुक्ति मुक्ति प्रदस्त तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आमे 1866 लेटर पढ़ी तार किछि इम्पोर्टेंट पॉइंट मो आरंभ करूचे तापरे जोठु छाड़ी सेठु लेटर आरंभ करिबा। आमे महात्मा के सिनेट को कही चंती जेहेतु सिनेट सबु बळे तांको अन्य मानक विषय बहुत कंप्लेन करूचंती ज्ञान विषय भी कहते आम कहीं दौन बोली सबु बळे सिनेट कहवा द्वारा महात्मा तांको कहिचंती जे तमे कौन करूच ताकू निजे जानी पारुन तेणु वाच अपन योरसेल्फ तमे निजे निजकू भलो भाबरे देखो निजकू देखिबा द्वारा ही तमे जानी पारिबो तमरो कोठी भूल अछि तमे कोठी काहा कोन कहिलो तमरो विचार कोन तम काहा को आक्षेप करूच कि कोठी भूल करूच सब जानी पारिबो सेति महात्मा तांको कहिचंती शिष्यत पथरे दिबाकू हेले आगो वाच योरसेल्फ सबु बळे निज उपरे हमें आत्मनिरीक्षण करिबा बा निजे सकाळ संध्या जाय कोन करले तार पर्यालोचना करिबा सेटा थिला प्रथम पॉइंट। सेकंड रे थिला जे जेहेतु सिनेट निजर कोन गुण जानी पार नथिले महात्मा सेतरे टिके तांको आवाज दे देथिले चिठी माध्यम रे जे तमे वर्तमान जानी पारुन तमे केते तम टेंडेंसी डॉगमाटी जाडी की बढ़ी जाईची ए जो रीति रिवाज अंधविश्वास सब रही से भितर तमे केमिति तम मन धीरे धीरे से भितर पशि जाउची से भितर से कहचंदी तमर स्थिति प्रति आग्रह हो जाउची कारण महात्मा सब जानी पारुथिले सेईटा भी कहउचंदी जे आमे जत्ते जा कले भी धीरे धीरे आम मन केमिति से जो रीति रिवाज आड़िकी कि अंधविश्वास आड़िकी जोगरा पूर्वाग्रह रही पूर्व रही से भितर आमे किभरी भाव जड़ित हो जाऊे आम अजणार थे भी आमे ताको जानी पारुने तेणु महात्मा सिनेट को दर्शे देइचंदी तमे धीरे 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 डगमाटिक आड़कू जाउछ भारी सेटा भी कहचंदी तापर आ गोटे तांकर से जो भूल करथिले सेटा को कहचंदी जे कोन अनजस्ट मिसकनसेप्शन ऑफ अ पर्सन एंड जो मानकर विरुद्ध सब बळे गपुच बा कहि चलुच तमे तांकर मोटिव जानिन कारण आमे प्रकृत रे सेतिकी स्टेज को जाइने बा हमरा बौद्धिक उन्मूलन हेइनी
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟିଭ ପଢି ପାରିବା, କେବଳ ମହାତ୍ମା ହିଁ ଜଣଙ୍କର ମୋଟିଭ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି, ବାହ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆଙ୍କର ମୋଟିଭ ବୋଧେ ଏହା ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁ ବାହ୍ୟକୁ ଦେଖି କହୁ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ସିନେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଦାପି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ବ୍ଲାଭାସ୍କି, ଅଲକଟ, ସେମାନଙ୍କର ମୋଟିଭ ତମେ ଜାଣିନ। ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହା ସବୁ ମତ ଦଉଛ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଆଉ ଯାହା ଯୋଉ ଅନଜଷ୍ଟ ମିସକନସେପସନ ଅଫ ପର୍ସନ, ତମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅନଜଷ୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁକି, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର ଚୋରି କରିନି, ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକଟି ଚୋର, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ହେଲାନି, ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସିନେଟ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଅଲକଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ କାମକୁ ଭାବୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ। ମହାତ୍ମା ସେଥିପାଇଁ ସିନେଟ କୁ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ କହୁଛ କଣ ନା ଗୁଡି ଗୁଡି ବହୁତ ବଢିଆ, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ମୋର ଭାରି ଠିକ, ମୋର ଭାରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ତମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ ସବୁ ଲାଇନରେ ଗଲା ବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କ ହୁଅ, କହିଥିଲେ ବି ଆୱେୟାର ଅଫ ଅନଚାରିଟେବଲ ସ୍ପିରିଟ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଠ ପଢିଥିଲେ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇ ଅନଚାରିଟେବଲ ସ୍ପିରିଟ ବଢି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବା ଅବଗୁଣ ବଢି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ଆଉ ତମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଢିବ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘ ତାର ଭୋକିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତା ଖିନମିନ କରି ଖାଇ ପକେଇବ। ସେମିତି ତମର ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି, ତମର ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତମର କିଛି ବି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ, ମାନେ ମାନବତାର ସେବା କରିବାକୁ, ସେ ଗୁଣକୁ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡ, ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୁଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲାଣି ବା ଦେଖା ଦେଲାଣି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ନାଶ କରିଦବ, ତାକୁ ବି କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି instead of narrowing your sympathy, ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛ, ଯେହେତୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁତା କଲା ପରି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କହୁଛ, ତାହା ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଛ, ତମର ଯୋଉ ସର୍କଲକୁ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ କରିଦଉଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ କରୁଛ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତମର ଯୋଉ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଯୋଉଟା କି ସୀମିତ ନ ରହି ଅସୀମ ହବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କଥା, ଫିଲୋସଫିର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତମେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛ, ସୀମିତ କରିଦଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚେଲା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମର ଯେତେକ ସର୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଓସଫି ମେମ୍ବର ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ମିଶିକି ଚଳ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇଚାରା କର, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ। ସେତିକି ବି ସିନେଟକୁ କହିଛନ୍ତି instead of narrowing your sympathetic attitude, ତମେ try to identify yourself with your fellows। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ପାଦ୍ରୀ ମାନେ, ମିଶନାରୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଥିଓସଫି ସୋସାଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଅଲକଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଚାରଟନା ହଉଛି, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କିଏ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, କିଏ ଅପବାଦ କରିଛି, ନିନ୍ଦା କରିଛି, ତମେ ଯଦି ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନବ, ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତମ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ ଏକାଠି ହେଇକି ତମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଣ କାମ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କର। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା, ଜୁଜିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପରିବାରରେ ବି ଯାହା କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ହିଁ ସେ ବିପଦକୁ ସେ ଟାଳି ପାରିବେ। ସେଇ କଥା ବି ମହାତ୍ମା ଏଠି ସିନେଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି କି କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଯଦି ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ,
ତମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରାଇଡ ଦେଖାଦବ ଏଇ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଭିତରେ ତମେ କହିବ କି ମୁଁ ହିଁ ଇଏ କରିବି ପ୍ରାଇଡ ଆଉ ସେଲଫିଶନେସ ତାହେଲେ ତମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଆମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବନି ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଆରଥରକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ପଢିଛେ। ଆଜି 66 ଲେଟର पेज नंबरटा कहिबो। हाँ कहूँ 435 पेज क्रोनोलॉजिकल एडिशन पुराना बही नुहे 435 रो आमे मिडिल रे जिबा। मिडिल से एठी कहछनी महात्मा जे जेहेतु सिनेट को बहुत बुझे सारलेनी जे तमे जदि एमिति करूछ थियोसॉफी सोसाइटी पे विपत्ति सृष्टि हबो बा थियोसॉफी सोसाइटी आगु बढ़ी परिबनी एठी महात्मा केडे सुंदर भाबे कहछनी infer from this what you will, but remember that my brother and I are the only among the brotherhood who have at heart the dissemination of our doctrine, and HPV was hitherto our sole machinery, our most docile agent. ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ବାର ବାର ସିଏ ସିନେଟ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ଲାଭାର୍ସଙ୍କ ଅଲକଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଶ୍ଵେତ ଋଷି ସଂଘ ବା ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ରଦରହୁଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଆମର 2 ଜଣ ଋଷି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଚିଫ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇନି ବା ମାନସିକ ସ୍ତରର ଉନ୍ନତି ହେଇନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନି ଆଗକୁ ତମେ ଆକୁ ନବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଋଷି ବା ମହାତ୍ମା କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦବୁ ଆଉ ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ଆମ କନ୍ଧରେ ବହନ କରିବୁ ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ରିସ୍କ ନବୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବେ ଆଗକୁ ବଢିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ରିସ୍କ ନେଇ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ କିଏ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା କେ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଏମ ଆମ ସୋସାଇଟିର ପଛଦ ପଟରେ ରହି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାର୍ସକି ଅଲକଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମିତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଚିଫ ବ୍ରଦର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ 2 ଜଣ କେବଳ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲୁ ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେନି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା HPV ହେଲେନା ପେଟ୍ରୋଭା ବ୍ଲାଭାର୍ସକି ବା ଆମେ ଯାଉ ବ୍ଲାଭାର୍ସକି କହୁଛେ ଯିଏ କି ବହୁତ ମାନେ କଣ ଆଦେଶ ପାଳନକାରିଣୀ ଏତେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ସେ ଥିଲେ କହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ବା କଥା ମାନିକି ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଏଠି ଆଉ ତାକୁ କହିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାର୍ସକି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆୱାର ସୋଲ ମେସିନାରୀ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାର୍ସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲକଟ ଆସିଲେ ନୋ ଡାଉଟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କଲେ କୋଉଠି ଲଜ ହବ କୋଉଠି ଫେଡେରେସନ ହବ ସେକ୍ସନ ହବ କୋଉ ଜାଗା ପ୍ରଚାର ହବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଥିଓସଫି କାମ କିଏ କଲେ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାର୍ସକି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି କେବଳ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାର୍ସକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବିଶେଷ ପଢିନି ତାପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି 4-5 ଲାଇନ ଛାଡି I do not say we should have preferred or had a more tractable agent been available, but still, so far as yourself are concerned, it has been an advantage. Yet you have alienated her for a long time, if not forever, and thereby thrown tremendous difficulties in my way. ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯିଏ କି ସହଜରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରୁନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ପଛରେ ତମେ ଟ୍ରିମେଣ୍ଡସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କିଏ ନା ସିନେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱାଟ ଆଇ ସେଡ୍ ଟୁ ୟୁ some 2 years ago were HPV to die before we found a substitute. The powers through which we work in our communications with the outside world
may permit the transmission of two or three letters more, then it would die out and you would have no more letters from me. ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯଦି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି କି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂସାରକୁ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବେ। ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ବା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଉନୁ ବା ଖୋଜି ପାରିନୁ, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ସିଏ ହିଁ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଫେଥଫୁଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ତମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିସାରିଲଣି ବା ଆଟାକ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି 336 ପେଜରେ ଆମେ ଲରା ହୋଲେଙ୍କ କଥା ପଢିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଏଠି ଲରା ହୋଲେଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିନେଟ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଲରା ହୋଲେ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଠାରୁ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ସାଇକିଲ ପାୱାର ଅଛି। କାରଣ ଲରା ହୋଲେ ସିନେଟ କୁ କିଛି ନା କିଛି ପାୱାର ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି କୌଣସି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରିଅଲି ସେ ଶିଷ୍ୟା ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ ହଉଛି କିଛି ବି ସିକ୍ରେଟ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଷ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଲରା ହୋଲେ ଶିଷ୍ୟା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଚେଲା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସିନେଟ କୁ ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ପାୱାର କିଛି କିଛି ସିକ୍ରେଟ କହିଦଉଛନ୍ତି। ସିନେଟ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲରା ହୋଲେ ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲରା ହୋଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାସ୍କିଙ୍କ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଦି ଲାଇନ ପଢୁଛି। She is far from being ready. Moreover, she understands neither herself nor us. Verily, our ways are not your ways. Hence, there remains but little hope for us in the West. ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଲରା ହୋଲ କଥା କହୁଛ ସେ ଅଲରେଡି କୌଣସି ଉପରେ ବି ରେଡି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ, ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟା ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଖାଲି ଉପରୁ ଦେଖିଦେଲେ କଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖି ଫସି ଯାଅନି, ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖି ଭାବନି ଯେ ସିଏ ହିଁ ବହୁତ ଡେଭଲପ ବୋଲି। ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ସିନେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ବି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ କଲେ ଭେରିଲି ଆୱାର ୱେଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁଅର ୱେଜ୍। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଅଛି, ତମର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ତା ସହିତ ଆଦୌ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି, ତେଣୁ ସେ ଉପାୟରେ ଆମେ କଦାପି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ମହାତ୍ମାଙ୍କର ୱେଜ୍ କଣ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ୱେଜ୍ କଣ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର କଣ, ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା we live not for ourselves but for others। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବି କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲରା ହୋଲେ ସିନେଟଙ୍କର କଣ ନା ନିଜର କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, ନିଜର ସାଇକିଲ ପାୱାର ପାଇବେ, ନିଜର ଗାରିମା ବଢିବ, ନିଜକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ସେ କେବଳ ମୁଁ ଭାବ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା କଣ ପୁରା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଆମ ପଥ ତମ ପଥ ପୁରା ଅଲଗା। ତାପରେ ତା ପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସିଯିବା ପୁରା ତଳକୁ, ଏ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ସେଇ ତାଙ୍କୁ ସିନେଟକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ ଲରା ହୋଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ କହିକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନ ପଢିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ତଳ 4-5 ଲାଇନ କି। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦିସ୍ ଇଜ ଟ୍ରେଡିଂ upon dangerous ground. In our mountains here, the Dukpat lay at dangerous point in path frequented by our chella, bits of old rag and other articles best calculated to attract the attention of the unwary, which have been impregnated with their evil magnetism। ଏଠି ସେ ମହାତ୍ମା ସିନେଟ କୁ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଆମର ତମେ ମନେ ରଖ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପଥରେ ଯିଏ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯିଏ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଅବଗୁଣ ଥିବ ଦୂର କରିବ, ଯାହା ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଥିବ ବା ଆସୁରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଥିବ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ବା ସୁନାଟାକୁ ତରଳେଇଲେ ସିଏ ଯାଇକି ତରଳି ତରଳି ପୁରା ଗ୍ଲେଜିଂ ସୁନାଟିଏ ହେଇଯାଏ ବା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ସୁନା ହେଇଯାଏ, ପିଓର ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଯିଏ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯଦି ନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଥିବ ସେମାନେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ହେଇ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ଯେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୁକପାଟ, ବେଲୁପାଟ ଏମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଡୁକପା ତାର ନାଁ, ସିଏ ବି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଡୁକପାଟ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ନିଜେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଗୁଣକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଉଖାରି ଦବାକୁ। ଧର ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମତେ ପ୍ରଦୀପ ହଉ କି ମୋ ପୁଅ ହଉ କି ମୋ ବୋହୂ ହଉ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇଠାରେ ମୋ ରାଗଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢିବ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ୟୁଜ କରିବ ନା ଡୁକପାଟ। ତେଣୁ ଡୁକପାଟ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ଉଖାରିକି ବାହାର କରିବାକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବହୁତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଯିବା। ସେମାନେ ଆମକୁ କାବୁ କରିନେବେ ଡୁକପାଟ, ଯେ ଆ ଭିତରେ ସେ ଅନେଇକି ବହିଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଫୋର୍ସ, ଯେ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହଉ, ଗର୍ବ ହଉ, ଚିଡଚିଡା ଭାବ ହଉ, ଯାହା ଗୋଟେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ରହିଯିବ ତାକୁ ସେଇ ଡୁକବାଜ ମାନେ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ବା ନିଜ କବଳରେ ରଖିଦେବେ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ତମେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପଥରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର ଏଇ ସବୁ ଡୁକପା ମାନେ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ବା ଏ ପଥରେ ତମକୁ ବିପଥଗାମୀ କରେଇ ପାରନ୍ତି। If one be stepped upon a tremendous psychic shock may be communicated to the wayfarer so that he may lose his footing and fall down the precipice before he can recover himself. ଏଇଟା ସେ ଭିତରେ ଗଲା ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏ ପଥରେ ନିଜେ ପଦଯାତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ପଥରେ ଯାଉଥିବେ ଯଦି ସେ ହୁସିଆର ନ ହେବେ ତାହେଲେ ପଡିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବିଫଳ ବା ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବାର ବି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଟେନ୍ be aware of pride and egoism, two of the worst snares for the feet of him who aspire to climb the high path of knowledge and spirituality। ଏତେ କଣ କହିଲେ, ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆଗ୍ରହୀ ବା ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ କଣ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ପଥ ପାଖରେ ବା ପାଦ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ବିଷଧର ମାନେ ଅତିଶୟ ବିଷଧର ବା ବିଷଧର ସାପ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଖରାପ ଯୋଉମାନେ ସାପ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସାପ ଦିଟି କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଡ ତମର ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଂଭାବ, ଏଇ ଦିଟି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମର ପୁରାଣ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରୁ ଜାଣିଛେ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆମର ଋଷିମୁନିଙ୍କର କେମିତି ଅଧପତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସିନେଟ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯଦି ଯୋଡିଏ କ୍ୱାଲିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଂଭାବ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତମକୁ ମୂଳରୁ ନାଶ କରିଦବ ବା ବିଷଧର ସର୍ପ ତମକୁ ଯେମିତି ଲଞ୍ଚନ କଲେ ତମ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ବିଷ ଚରିଯାଏ ଆଉ ଲୋକଟିର ସମୂଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇପରି ଯଦି ଏ ଦିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମର ଅଧପତନ ହବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ହୁସିଆର ରହିବାକୁ ହବ, ବହୁତ ସଚେତନ ହବାକୁ ହବ, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ବି କୋଉଠି ଦେଖା ଦଉଛି ପ୍ରାଇଡ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଅନ୍ୟକୁ ବି କହିବା ଭାଇ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ବି ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି କହିଦିଅ, କି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବି ଟିକେ ଗର୍ବ ଦେଖା ଦଉଛି ଟିକେ କହିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଉମାନେ ବି ଟିକେ ଆମକୁ କହିଦେବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ମାନି ଯିବାର ଅଛି।
କାରଣ ଏ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ରତା ଭାବଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହବା, ଯେତେ ଯେତେ ପଢିବା, ସେତେ ସେତେ ନମ୍ର ହବା। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନମ୍ରତି ଫଳାନି ବୃକ୍ଷାନି ପଛେ ଆମର ପଢିଛେ, ଠିକ ସେମିତି ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇ ଚାଲିବା, ସେତେ ସେତେ ନମ୍ର ହବା। ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଡ ବଢିବ, ଆମେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନଲେଜ ଆମର ଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ wisdom ଆମର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ନଥିବ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନଲେଜରେ ହିଁ ପ୍ରାଇଡ ଆଉ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଆସିବ, ଅହଂଭାବ ବା ଗର୍ବ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବହୁତ ହୁସିଆରି ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ଆମ କାହା ଭିତରେ ଯେମିତି ଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ସିନେଟକୁ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ୟୁ ହାଭ ଓପନ୍ଡ ଏ ଜଏଣ୍ଟ of your armor for the Dugpas. Do not complain if they have found it out and wounded you there. ଏଠି କହିଲେ ବି ଯେ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଡୁକପାଜ ପାଇଁ ଓପନ ହେଇଗଲାଣି। ଡୁକପାଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ସିନେଟକୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଗର୍ବ ରହିଛି। ଅହଂଭାବ ପୁଣି କୋଉଥିରୁ ଆସିବ ବା ଗର୍ବ କୋଉଥିରୁ ଆସିବ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆସିଲା, ଅହଂଭାବ ଆସିଲା, ଗର୍ବ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତମର ଏଇ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଡୁକବାଜ ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ତମ ସୁର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେଣି। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମର ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହବନି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତମର କ୍ଷତି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ଦାୟୀ କରିବନି ନା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସେ କହିଛନ୍ତି, what will not obliterate deeds and what is done is done. My brother M, who has more authority than I, has just written the promised letter to the inner circle. Your honor, good friend, is saved at part price. Read and you shall see. ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁବେଳେ ସିନେଟ କଣ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁନେ ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ହବନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଅ। ସେ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କଥା କହିଲେ। ଠିକ ମହାତ୍ମା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଖାଲି କଥା କହିକି କଣ ଲାଭ, ତମେ ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନ, ତମ କଥା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚିଫ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମକୁ ଆଉ ଟାଇମ ଦିଆଯିବନି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଲ। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଏମ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ଚିଫଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଟର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନର ସର୍କଲରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲେଟର ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ସିନେଟକୁ, ତମେ ସେ ଚିଠିଟି ପଢ ଏବଂ ଦେଖ ଯୋଉଟା କି ମହାତ୍ମା ଏମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁରା ଅଥରିଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ବା ମହାତ୍ମା କେଏସ ମାନୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏମ କୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଏମ ହିଁ ମୋ ଉପରେ, ମହାତ୍ମା ଏମ କହୁଛନ୍ତି କେଏସ ହିଁ ମୋ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦି ଜଣ ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଏମ ଯୋଉ ଲେଟରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଭଲକିରି ପଢ ଏବଂ ଜାଣ। ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ପୁରା ପଢିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହି ଅଛି 437 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏଇଠି। You do not find certain recent letters and notes of mine, including the one to the treasurer of the London Lodge, philosophical and in my usual style. It could scarcely be helped, I wrote, but on the business of the moment, as I am doing now, and had no time for philosophy. ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ଏତିକି ମୁଁ ପଢୁଛି କାହିଁକି ମହାତ୍ମା ଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଲଣ୍ଡନ ଲଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି କଳହ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି, ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମହାତ୍ମା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେଟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟ୍ରେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶେଷତଃ ସେ ଚିଠିଟିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଲଣ୍ଡନ ଲଜରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନେଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କିଛି କି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲାନି କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଉପରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆମର ମତାନ୍ତର ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫିଲୋସଫି ଉପରେ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି,
महात्मा कहले कि वर्तमान जो ସହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ଫିଲୋସଫି ଲେଖିବା କଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କାରଣ ଏବେ କେମିତି ଲଜଟି ତିଷ୍ଠିବ, ଲଜଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲଜଟି କେମିତି ଗଢା ହବ, ଲଜଟି କେମିତି ରହିବ, ସେ ଉପରେ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହବ, ସେଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ତ ରହିବେ, ଲଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଠି ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା had no time for philosophy. With the London Lodge and most of the other western branches of the TS in a deplorable state, philosophy may be invoked to restrain one's impatience, but the chief thing called for at present in some practicable scheme for dealing with the situation. ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଫିଲୋସଫି କଣ ଦଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆଇଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଉପରେ ଡିଲିଂ କର, ନହେଲେ ତମର ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଲଜଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସିଏ ଆଉ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହବ। ତା ଉପରେ ସେ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଯାହାକୁ ସେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସିନେଟ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ଅଲ୍କଟ ଉପରେ, ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କଣ କହିଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। Some most unjustly try to make Henry Steele Olcott and Helena Petrova Blavatsky solely responsible for the state of things. Those who are, say, far from perfect. In some respects, quite the opposite. But they have that in them, pardon the eternal reputation, but it is being as constantly overlooked, bracket ଭିତରେ, which we have but too rarely found elsewhere. Unselfishness and an eager readiness for self-sacrifice for the good of others. What a multitude of sins does not this cover? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ବାର ବାର ମାନେ ସିଏ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ସିଏ କାହିଁକି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଅଲ୍କଟ ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ବିଷୟରେ ବାର ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତମେ କହୁଛ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପରଫେକ୍ସନ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଫିଫ୍ଥ ଇନିସିଏସନ ଆମେ ନବା ବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଆଡେପ୍ଟ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପରଫେକ୍ସନ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ବା ମାଷ୍ଟରୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରହିବନି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା କିଛି ଅବଗୁଣ ବି ରହିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ହବ, ଯୋଉଟା କି ପରଫେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ସେ ଦି ଜଣ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅପୋଜିଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାଟସ୍କିଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଅଲ୍କଟଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟା ନାହିଁ, ସେ ଅଲ୍କଟଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାଟସ୍କିଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେ ଠିକ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନରେ କଣ ମହାତ୍ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦିଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅନସେଲଫିଶନେସ and eager readiness for self-sacrifice for the good of others. এই ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ରହିଲା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ଅଲ୍କଟଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ବହି ଅଛି ଦିଟି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ, ସେ ବହି ଯଦି ପଢିବେ, ଏମିତି ତ ମହାତ୍ମା ଲେଟରରୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିଲେ, ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ଯିଏ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଏତେ ୟଙ୍ଗ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି, ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ଡାଏରୀ ଲିଫ୍ ପଢୁଥିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି, ବାଥରୁମ ନଥାଏ, ଅଲ୍କଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କହିକି କୋଉଠି ବେଡସିଟ୍ ଟାଙ୍ଗିକି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସାଉଥରେ ଏ ଯୋଉ ନଡିଆ ଚାଞ୍ଚେରା ନଡିଆ ପତ୍ରରେ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିକରେ କଣ କରୁଥିଲେ କଭର କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଥରୁମ ଯିବେ ସେ ଭିତରେ କି ଗାଧେଇବେ କି କଣ କରିବେ ବୋଲି। ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ଫରେନର, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚଳନି କେମିତି କଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ ନ କଲେ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଯେତେକ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସେ ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକି କଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦିଟି କ୍ୱାଲିଟି ସରି
जोड़िए क्वालिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी गोटे निस्वार्थपरता और सेल्फ सैक्रिफाइस ये सब बड़े रेडी और से दीटा क्वालिटी कौन करे व्हाट ए मल्टीट्यूड ऑफ सिंस डज नॉट डिस्कवर ये दीटी क्वालिटी तुम भितर जहाँ थी खराब ता केते दूर कभर करबो आपको जदी छोट उदाहरण गोटे मार उदाहरण देखिबा माँ आपण देखंतु केते निस्वार्थपर केते त्याग माँ कौन कहेनी माँ केते गाड़ी दिए पिलांकु केते जोरे पाटी करे बेले बेले बाड़ाए केते कौन करे पिला ताकू धरंती कि केबे से कथा को धरंतीनी पिला माने कोउथि पे ना एई दीटी क्वालिटी सब जाक माँ जेते रागु जेते अभिमान करू गाड़ी दऊ सेगुरा किछि फरक पड़ेनी केवल माँ रो निस्वार्थपर भाव आ त्याग राति दिन माँ केमती त्याग करे राति माने केते दूर निस्वार्थपर भावरे माँ पिला मानकर कार्य करे सेतिपाई ये होइनी ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ତେଣୁ ଅଲକଟ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ଛାଡିଦେଲେ ଆସିକି ଏଠି କାମ କଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନ ବୁଲିଲେ ଖାଇବାକୁ ଅଲକଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଯାକେ ଆମେ ପୁଣି କେବେ ପଢିବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଯୋଉଠି ଶୋଇବାକୁ ପଡୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହବାକୁ ପଡେ ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟ ହଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେବଳ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହବ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହବ ସେତିକି ସେ ରିଅଲାଇଜ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି what a multitude of sins does not discover it is but a truism yet I say it that in adversity alone can we discover the real man ତେଣୁ ଏଇ ଗଢିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁନେ ଅସମୟ ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଜଣା ପଡନ୍ତି ଯିଏ ଠିକ ଅସମୟ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଳେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମେ କହୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଠିକ ସେଇପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଡିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖା ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡମ ବ୍ଲାଭାତ୍ସ୍କି ଏତେ ବଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛନ୍ତି ଅଲକଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଆଟାକ ହଉଛି ବା ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ନିଜର କ୍ଲୋଜ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ଯୋଉମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଘଡିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଜଣା ପଡିବା ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ସେତିକି ବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଅସମୟ ବା ଦୁର୍ଦିନ ବା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ସମୟ ଆସିଥାଏ It is true manhood when one boldly accepts one's share of the collective karma of the group one works with and does not permit oneself to be a meter and to see others in blacker color than reality or to throw all blame upon someone black sheep, a victim specially selected. Such a true man as that will ever protect and despite his shortcomings assist to develop the good he has in him. ଏଠି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୁପ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଯଦି ରହିଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରାଯାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରୁପରେ କ୍ରେଡିଟ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ କାମ ଭଲ ହେଇକି ଭଲ ହବ ସେ କ୍ରେଡିଟ ନିଜେ ନେଇଯିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମୋ ସକାଶେ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବ ବହୁତ ଭଲ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ମାନବିକତା ରହିଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ ହବ ସେମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୁପର ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏଗୁଡା କିଛି ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା ଆଉ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କିଛି ହୁଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟିମ୍ ଲିଡର ରୁହନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ହୁଏ ସେ ଲିଡର ଏତେ ଭଲ ଥାନ୍ତି ଏତେ ମାନବିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥାଏ ସିଏ ସେ ଖରାପଟାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ସକାଶେ ଏଇଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା କି ମୋ ସକାଶେ ଏଇଟା ଫେଲୁଅର ହେଲା କି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଗ୍ରୁପ ଲିଡର ହବ ସିଏ ତାର ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ଯାହା କିଛି ଖରାପ ରହିଲା ସେ ତା ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣିବ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମାନବିକତା ତା ଉପରେ ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବନି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ହିଁ ଆରି ସକାଶେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ
आमर फेलुअर है कि आम अकृत कार्य हेलु कि आमर कृत कार्य हो पारिलुनि कदापि जन को इंगित करवा कथा नुहे जार प्रकृत मानविकता थी जो निस्वार्थपर थे जहाँ भितर प्रेम स्नेह टिके थी ये बहुत से कथा कहले आर बढ़िया उदाहरण आम पार्थ भाई दौले से साइंटिस्ट कथा जो तांकर कहते अब्दुल कलाम भी केते गुरे आम उदाहरण जानीचे सब जिन such as one is sublimely unselfish. He sinks his personality in his cause and takes no heed of discomfort or personally oblique unjustly fastened upon him. तो से कहले जे such as one is sublimely unselfish से one जहाँ कथा ये मैडम लाभास अलकट कथा कहते जो मान लीडरशिप नहीं जहाँ जो दोष होती निज कहते केवल से संपूर्ण रूपे निस्वार्थपर कौन स्वार्थर झलक पाखे ना से जिते जहाँ हो निंदा अपवाद हो जिते खराब परिस्थिति हो से सबू को सह्य करी प्रति जिते भी अन्याय अत्याचार हो से कार्य को आगू बढ़े चली तेणु सी ही होती प्रकृत में संपूर्ण ये सरला आ गोटे लास्ट महात्मा कहते yet without at least one of them we can hardly do for centuries more to come. You have treated the old body too cruelly and it now has its day. You will never agree in this fully with me, but it is a fact nevertheless. इति महात्मा कहते कौन कहले एट विदाउट एटलिस्ट वन ऑफ देम वी कैन हार्डली डू फॉर सेवरल इयर्स मोर टू कम जदि आमे जानिचे फिलोसफी सोसाइटी प्रतिष्ठा करिया को गला बेले आमे जानिचे चिफ बा महात्मा 100 वर्ष धरी अन्वेषण करथिले सेमिति जणे आत्मा जे कि उभय प्राच्य और पाश्चात्य देश में ब्रह्म विद्यार प्रचार प्रसार करिवे सेसुको से मनोनीत करथिले मैडम ब्लाभास्की एठी महात्मा कहते जदि से नथांते ताहले आमको आहुरी बहुत वर्ष लगी था यही ज्ञान ब्रह्म विद्यार ज्ञान सोसाइटी पृथ्वी को दबा पे जहाँ को आम एत दूर खोजिकी पाइचु एत दूर लाभ कर तमें कौन करुच अति जघन्य भाव अति घृणित भाव एमती व्यवहार कर प्रति एत अन्याय अत्याचार करुच जहाँ द्वारा कि शरीर क्षीण हो गला से वर्तमान आउ कार्य करने को समर्थ नहांती आम आगुरी टिके भी सेटा पढ़ी महात्मा कहते तमें मान न मान मो कथार एग्री हुआ न हुआ कि यहाँ हूँ all I can do for you personally I will do it unless you make the situation still worse by not changing your policy से कहते आम जाने महात्मा जहाँ करती पूरा माने आम जाने इम्पार्शियल जस्टिस पाखे कौन पातर अंतर ना जहाँ ठीक सत्य से ताही करती तेणु ये महात्मा कहते पर्सनाली तुमको जब कौट किसी बुझा अच्छी कि कौन करी किंतु तुम जो पॉलिसी धरीच लड़ा हल अन्य मान सहित से पॉलिसी चेंज न कले तुम आम निकट को आसी पारनी कि शिक्षक पथर प्रवेश कर कहली इंपोर्टाट लाइन के one would have higher instruction given to him had to be a true theosophist in heart and soul, not merely in appearance. से कह बार बार से कंप्लेन करेतु कहीं सब इंस्ट्रक्शन आउती सी कहीं जानी पार्टी महात्मा कहले किए इंस्ट्रक्शन ग्रहण कर जार हार्ट और सोल पूरा प्योर थी जे निस्वार्थपर थी प्रेम भाव जहाँ भितर थी ये ही रिसीव कर जाने रिसेप्टिव कैपेसिटी आम पढ़ी आम गोल्डन स्टेयर अच्छी टू गिव एंड रिसीव एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन किए रिसीव कर जी दब जी निस्वार्थपर भाव दे चलो ज्ञान को अन्य मान को वितरण कर चलो से ही रिसीव कर ज्ञान सब छुटी चली सब जगार ज्ञान मिलूँ शिक्षा मिलूँ किंतु रिसीव कर आमर
ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାର ଅଛି, ଆମର ସେମିତି ରିସେପ୍ଟିଭ କାପାସିଟି ଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ନଥିବ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ହିଁ ଆଜ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ଥିଓସଫିଷ୍ଟ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉଭୟ କଣ ନିର୍ମଳ, ସେଇ ହିଁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଅନସେଲଫିଶନେସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖେ ଅଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ହେବେ, ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରିସିଭ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ରିସିଭ କରିବି ଗ୍ରହଣ କରିବି ମହାତ୍ମା କଣ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ଆଜି ଏତିକି ରହିଲା, ସରିଲା ଏଇ ନମ୍ବର ଚିଠିଟି। meanwhile receive my four blessings। ଆଉ ଅଛି 12 ମିନିଟ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଆଡ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଥ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ପାର୍ଥ ଭାଇ ତ ତମେ ଯୋଉ କହୁନଥିଲ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ଯାକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଯାହା ଭୁଲ ହୁଏ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ବୋଲି। କିଏ କହିଲେ? କାହା କଥା